It was not simply the absence of outward glory in his life that led the Jews to reject Jesus. 아유, 누가 잡음이 많이 나네요. 자, it was not simply the absence of outward glory. 그분의 삶에 외적 영광의 부재로 인하여 단순히 유대인들이 예수님을 거절한 것은 아니었다는 거죠. It was not simply the absence of outward glory in his life. 그분의 삶의 외적 영광의 부재로 단순히 그것으로 인한 것이 아니다. 뭐 하는데? That led the Jews to reject Jesus. 유대인들이 예수를 거절하게 이끈 그것은 그분의 삶의 외적 영광의 부재로 단순히 그것만은 아니다. He was the embodiment of purity. 그분은 순결함의 구현이었고 그리고 they were impure. 그들은 불순하였다. 그래서 purity, 그 다음에 purity의 반대는 impurity인데 이제 형용사로 표현한 거죠. 대조적으로 단어를 사용했어요. He dwelt among men, an example of spotless integrity. 그분은 사람들 가운데 거하였는데 뭘로? An example, 하나의 모본으로. 어떤 모본인가 하면 spotless, 흠이 없는 온전함의 모본으로 사람 가운데 거하였다. His blameless life, 그분의 blameless life, 뭐 책망할 게 없는 삶은 flashlight, 빛을 비추었다. Upon their hearts, 그들의 마음에 빛을 비추었다. His sincerity revealed their insincerity. 이것도 계속 지금 강조하는 거죠. 멋있는 표현이죠. 그분의 신실함은 그들의 불신실함을 나타내었다. It made manifest. 그것을 드러내 주었다. 무엇을? The hollowness of their pretentious piety. pretentious는 가장 가식적인 그 말이죠. 가식적인 경건의 텅 빈 것을 나타내 주었다. 그리고 discovered iniquity to them. 그들에게 악을 발견하였다. 어떤 악을? In its odious character. odious는 아주 더러운, 추악한 성격 그 자체를, odious character니까 추악한 성격 그 자체, its odious character니까 추악하고 더러운 성격 그 자체에서 그들에게 악을 발견하게 해주었다. Such a light, 그러한 빛은 was unwelcome, 환영받지 못했다. If Christ had called attention to the Pharisees, 만약에 그리스도께서 바리새인들에게 had called attention, 주목하였다면, 바리새인들에게 주목하도록
부르셨다면, 그러니까 사람들에게 불러서 바리새인들을 주목하게 하셨다면 그 말이겠죠. 그리고 had extolled their learning and piety. 그들의 I found this on the web. 자, 잠깐만요. 그리고 그들의 배움과 경건을 극찬하셨다면, extol은 극찬하다. They would have hailed him with joy. 기쁨으로 그분을 맞이했을 것이다. But, 그러나 강한 것입니다. When he spoke of the kingdom of heaven, 하늘의 왕국에 관하여 말씀하셨을 때 어떻게 말씀하셨는가 하면 as a dispensation of mercy for all mankind, 모든 인류를 위하여 자비의 나눔이라고 하늘 왕국에 대하여 말씀하셨을 때 He was presenting a face of religion they would not tolerate. 그분은 종교의 한 국면을 제시하신 것이다. 근데 어떤 국면인가 하면 they would not tolerate. 그들이 참을 수 없는, 견딜 수 없는, 감당할 수 없는 그런 종교의 국면을 제시하신 것이다. Their own example and teaching. 그들 자신의 모본과 가르침은 have never been such. 결코 그러한 것이 아니어왔다. 그러한 것이 아니어왔는데 어떤 그러한 것인가 하면 as to make the service of God seem desirable. 무엇에 관하여 as to, 그렇죠? 그 하나님을 위한 섬김이 make seem desirable. 아주 갈망할 만하게 보여지는 그러한 것이 결코 아니어왔다. 그렇죠? 그러니까 뽐내고 자기들이 잘난 척하고 그렇게 해왔기 때문에 겸손하고 사랑을 나눠주고 내 가진 걸 나눠주고 그런 거는 자기들이 바라지 않는, 바람직하게 생각하지 않는 하나님을 봉사하는 데 있어서 결코 그러한 것이 아닌 그런 가르침과 모본을 나타내는 것이었어요. When they saw Jesus giving attention to the very ones they hated and repulsed. 자, 예수께서 그들이 보았을 때 뭘 보았어요? Jesus giving attention. 예수께서 주의를 주시는 것을 보았을 때 누구에게? To the very ones. 바로 그 자들에게. 바로 그 자들은 누군가 하면 they hated and repulsed. 그들이 미워하고 또 repulsed. 부정하는, 부인하는, 논박하는 그런 자들에게 예수님의 주의가 주어지는 것을, 주목이 주어지는 것을 그들이 보았을 때에 it stirred up the worst passions of their proud hearts. stir up은 이제 흔들어, 분기시키다 그 말입니다. 분기시켰어요. 뭐를 분기시켰나 하면 가장 나쁜 정욕을 분기시켰어요. 근데 가장 나쁜 정욕은 어떤 정욕이냐면 their proud heart, 그들의 교만한 마음 가운데 가장 나쁜 정욕을 분기시켰어요.
notwithstanding their boast that under the Lion of the tribe of Judah, Israel should be exalted to preeminence of all nations. 자, 여기까지가 notwithstanding과 연결되는 문장입니다. 좀 문장이 길어요. 여기 끝까지거든요. 이런 문장을 보면 좀 겁이 나죠. 자, 봅시다. 뭐뭐임에도 불구하고 notwithstanding 그들의 자랑에도 불구하고 어떤 자랑인가 하면 that 이해하죠. That under the lion of the tribe of Judah, 유다 지파의 사자 하에서 Israel should be exalted to preeminence of all the nations. 모든 국가 위에 탁월하게 높여진다. 이스라엘이 탁월하게 반드시 높여질 거라고 하는 그들의 자랑에도 불구하고, 그렇죠? They could have borne the disappointment of their ambitious hopes better. hopes까지만 합시다. 그래야 헷갈리지 않으니까. They could have borne the disappointment of their ambitious. 그들의 야심찬 희망의 실망을 견딜 수 있었을 것이다. born. 뛰다, 견디다 그 말이에요. 견딜 수 있을 것이다. 더 좋게, better than 이하, 보다 더 좋게. better than 이하가 뭐예요? They could bear Christ's reproof of their sins. 그리스도의 그들의 죄를 향한 꾸지람을 견디는 것보다 그들이 그리스도의 꾸지람, reproof, 견책, 그들 죄의 견책, 그리스도의 견책을 견딜 수 있는 것보다, 그리고 the reproach they felt even from the presence of his purity. 그분의 순결함의 임재로부터 그들이 느끼는 꾸지람을 견디는 것보다 차라리 그들의 야심찬 희망의 실망을 견딜 수 있었을 것이다. 여기서도 화이트 부인이 reproof of their sins, reproach they felt 이렇게 쓴단 말이에요. 이런 걸 보면 이 운율을 통해서도 강조하고 있어요. 화이트 부인. 그러니까 이러이러한 것을 견디고 여러저러한 것을 참는 것보다, 그렇죠? reproach는 꾸지람이고 reproach는 견책이고 reproof는 꾸지람, 일부러 같은 단어를 사용해서, 그러니까 그들이 아주 형편없는 그들의 죄, 심지어 예수님의 임재를 통해서라도 느낄 수 있는 그런 견책을 견디기보다 차라리 그들의 야망찬 희망의 실망을 견딜 수 있었을 것이다. 철저하게 이스라엘 백성들, 바리새인들의 마음의 상태를 말하는 것입니다. 자, 그 다음 25장 보시겠습니다. Called by the sea, 해변가에서 부르심. By the sea, 해변가라고 말할 때는 항상 by라고 씁니다. 전치사를. 해변가에서 부르심. They was breaking over the sea of Galilee. 이런 문장은 마치 소설, 멋있는 소설을 통해서 볼 수 있는 문장이에요. 그러니까 갈릴리 바다 위에 날이
깨어지고 있었다. 그러니까 날이 새고 있었다. 빛이 깨지면서 바닷가 위에 날이 밝아오는 모습을 설명합니다. The disciples, 제자들은, 그런데 여기까지는 삽입구죠. Disciples were, 그렇게 해야 돼요. 근데 삽입구입니다. 근데 이제 제자들은 어떤 제자들인가 하면 weary, 아주 곤비한. 뭘로 곤비해요? With a night of fruitless toil. 결실이 없는 수고의 밤으로 그러니까 밤새도록 결실 없는 수고로 곤비해진 제자들은 were still in their fishing boat on the lake. 아직도 호수 위에 고기 잡는 배 안에 있었다. 이것도 아주 소설적인 멋있는 표현입니다. Jesus had come to spend a quiet hour by the waterside. 예수께서는 had come, 오셨다. 뭐뭐 하기 위해서. To spend a quiet hour. 조용한 시간을 보내기 위하여 오셨다. By the waterside. 물가에서 조용한 시간을 보내려고 오셨다. In the early morning, 이른 아침에 he hoped for a little season of rest. 아주 짧은 기간을, 쉼의 짧은 기간을 바라면서 in the morning, 아침에, 이른 아침에 바라셨어요. In the early morning, he hoped for a little season of rest from the multitude that followed him day after day. 이제 물가를 오셨는데, 이른 아침에 day after day, 매일 그를 따라오는 군중들로부터, 그렇죠? 쉼의 짧은 시간을 바라셨다. But soon, 곧 the people began to gather about him. 그러나 곧 사람들이 began to gather. 또 모여들기 시작했다. 그분 주위에, about him. Their numbers, 그들의 수는 rapidly increased. 빠르게 증가하였고, so that, 그 결과로, so that은 그 결과입니다, 항상. 그 다음에 카마가 있으니까 그대로 번역하면 됩니다. 결과로 he was pressed upon all sides. 그분은 압박을 받으셨다. upon all sides. 사방에서 모든 면에서 압박을 받으셨다니까. 사방에서 압박을 받으셨다. Meanwhile, 한편 the disciples had come to land. 제자들은 이제 육지에 도착했다. In order to escape the pressure of the multitude. In order to는 하기 위하여 용법이죠. 군중의 압박을 피하기 위하여. 잘못하면 압사당할 정도예요. 이태원 압사도 가능할 수 있습니다. 압사의 압박을 피하기 위하여 Jesus stepped into Peter's boat. 예수께서 베드로의 배로 stepped into, 올라타셨다. 그리고 bade him, 명령하셨어요. 그에게 pull out a little from the shore. pull out, 당겨라.
배를 좀 당겨. 해변에서 해변으로부터 조금만 좀 당겨라. 한국말로 하면 pull out, 빼라. 빼라. 빼라고 좀 명령하셨다. Here, 여기서 Jesus could be better seen and heard. 예수님은 더 좋게 보여지고 들려질 수 있었다. by all, 모두에 의해서. And from the boat, 배로부터, he taught the multitude on the beach. 해변가에서 군중들을 가르치셨다. 여기서 이 beach를 발음할 때 조심하셔야 합니다. beach, 긴 발음으로 하셔야 돼요. beach, 그러면 나쁜 말입니다. 아시겠죠? beach, 무슨 말인지 아시죠? 그건 나쁜 말이에요. 개, 녀, 니은입니다. 그러니까 절대로 짧게 발음하면 안 돼요. 미국 사람들 그렇게 발음 깜짝 놀라지. On the beach 그렇게 하셔야 돼요. On the beach 하지 마세요. 자, what a scene. What a scene was this. What a scene was this. 이것이 어떤 광경인가. 감탄사요. For angels to contemplate. 천사들도 contemplate. 주목할 얼마나 어떤 장면인가. Their glorious commander. 제가 지난번 설명했죠. 감탄사. 워러, 형, 명, 주동. 근데 여기서는 지금 형용사는 빠졌어요. 그리고 이 화이트보이는 이제 문법 체계를 넘어서서 아주 감동받은 대로 막 말을 썼어요. 원래는 워러, 혁명, 주동 해야 돼. 그러니까 what a beautiful scene this was 해야 되는데 문법적으로는. 근데 what a beautiful 뺐어요. 형용사 빼고 what a 혁명 있죠? 명사. 주동인데 동주 이렇게 썼어요. 괜찮습니다. 뭐 감탄사인 걸, 감탄문인 걸 우리가 아니까. Their glorious commander, 그들의 영광스러운 사령관께서 sitting in a fisherman's boat, 고기잡이 배에 앉으시고 swayed to and fro by the restless waves, 끊임없이 흔들리는 물결에 이리저리 흔들리는, 그러면서 고기잡이 배에 앉으셔서 and proclaiming the good news of salvation to the listening throng. 구원의 복음의, 구원의 기쁜 소식을 듣는 군중들에게 선언하시는. 근데 그 군중들이요, that were pressing down to the water's edge. 하도 많이 몰려들어가지고 물 가장자리까지 압박해 들어오는 경청하는 군중들에게 구원의 기쁜 소식을 선언하는, 그리고 그렇게 선언하면서 앉아 계신 그들의 영광스러운 사령관. 그렇죠? 사령관이 왔다 갔다 하면서 말하는 모습입니다. 여기까지가 감탄문입니다. 네? 근데 여기서 이제 세미콜론으로 끊어서 뒤에는 그렇게 설명을 한 것이죠. He who was the honored of heaven. 그래서 he가 주어입니다. who 이하는 관계대명사로 he를 수식하죠. 하늘의
영예를 입은 그분께서 was declaring, 선포하고 계셨다. The great things of his kingdom. 그분의 왕국의 위대한 것들을 선언하고 계셨다. 어디서? In an open air. 그냥 열린 공간에서. To the common people. 그저 일상평범한 사람들에게. 그 열린 공간이라는 것은 여러분 그 지금 해변가의 모습을 생각을 해보세요. 하늘 같으면 막 천천만만의 천사들이 영광 가운데 보좌에서 말씀하시는데 여기서 초라하게 말씀하시는 모습. Yet, 그러나 he could have had no more fitting sin for his labors. 그러나는 약한 그러나입니다. 그분은 could have had no more fitting sin. 이보다 더 딱 걸맞는 장면은 가져본 적이 없었다. 그분의 사역을 위하여, 그분의 일을 위하여 이보다 더 딱 맞는 fitting sin, 더 딱 맞는 것은 없었다. 이제 왜 더 딱 맞는 것인가 하면 그 뒤에 나오죠. The lake, 호수, the mountains, 산들, spreading fields, 쫙 펼쳐진 들판, sunlight, 햇볕, flooding the earth, 지구를 그러니까 flooding이라는 말은 이제 홍수잖아요. flood가 이 땅에 빛의 홍수를 일으키는 태양빛, 그리고 all furnished objects, 모든 furnished, 제공된 물체들, 사물들, to illustrate his lessons and impress them upon the mind. 그렇죠? 여기서 강, 산들, 펼쳐진 들판, 또 이 땅에 쫙 펼쳐진 이 태양빛이 그 모든 것들이 제공된 사물이었다. 모든 것이 사물로 제공되었어요. furnished object, 사물로 제공되었어요. 어떤 사물인가 하면 to illustrate his lessons, 그의 교훈을 예증하고 그리고 and impress them upon the mind, 마음에 깊은 인상을 주는 그런 것들이야. 그런 사물이었다. 사물로 제공되었다. And no lesson of Christ. 그래서 그리스도의 교훈 중 아무것도 fell fruitless, 열매 없이 떨어지진 않았다. 이런 문장이 좀 쉽지 않지만 딱 보면 위에 나오죠. No lesson of Christ fell fruitless. 참 멋있는 문장입니다만 굉장히 강조하는 멋있는 문장입니다. 이런 게 그냥 평범하게 쓰려면 Christ's lesson did not fall fruitless, 그렇게 해도 돼요.